నమస్తే, వెల్కమ్ టు సిఆర్ న్యూస్. నేను పుష్ప. పలు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు వచ్చిన వారు భవిష్యత్తులో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని, నూతన ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లాలని సారాస్ కంపెనీ కో-ఫౌండర్ అమిత్ కటారియా తెలిపారు. గూడూరు ఆదిశంకర ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. గూడూరు ఆదిశంకర ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు చెందిన 650 మంది విద్యార్థులు కంపెనీలో ప్లేస్మెంట్స్ సాధించారు. కళాశాలలో విద్యార్థులకు అభినందన సభ నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా సారాస్ కంపెనీ కో-ఫౌండర్ అమిత్ కటారియా, కళాశాల చైర్మన్ వంకీ పెంచలయ్య, వైస్ చైర్మన్ అనూష పాల్గొన్నారు. ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు. అమిత్ కటారియా మాట్లాడుతూ, ఆదిశంకర కాలేజ్ లాంటి మంచి విద్యా సంస్థలో చదువుకుని ఉద్యోగాలు సంపాదించడం అభినందనీయమన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీ ఎక్కువగా ఉందని, వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు. ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగి తల్లిదండ్రులకు, ఉపాధ్యాయులకు పేరు తీసుకురావాలని కోరారు. కళాశాల చైర్మన్ వంకీ పెంచలయ్య మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా ఆదిశంకర స్థాపించబడిందని, కేవలం విద్య ఒక్కటే కాకుండా వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం కొరకు అనేక కంపెనీలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని తెలిపారు. కాలేజీలో అత్యాధునిక ల్యాబ్, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్, విద్యార్థుల్లో ఉండే టాలెంట్ను పెంపొందించేందుకు కళాశాల కృషి చేస్తుందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేణుమాధవ్, ధనుంజయ, ఏవో రామయ్య, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. True knowledge is the greatest liberator. And nothing could be more better than that your institution is named by the great Adi Shankaracharya. He wanted across the length and breadth of this country to combine and integrate the different ideologies, cultures, and give that wisdom to the world. Now it's your duty to go to the same path, combine different technologies to solve complex problems of the world. Isn't it right? Good yes or no? Yes. So education is only the start of the journey. It's only your milestone. These degrees which you are currently pursuing is a longer path for your well-being, financially, emotionally, socially. So use that as very correctly, and you are in the right hand. I see educators I met, the people, your professors in the boardroom, full of energy. They have the passion which takes you to the right path. And this day is truly remarkable in the sense because we are celebrating the placements. One of the outcomes which we all go to the journey when we choose an institute. I will just share a few life stories and probably we will take a few questions if you have. That being into the path where you have correct right mentors and coaches in your life is very important. And I'm not here today to give you jargons and wisdom of the world, but what I want to tell you is you should take the advice of your parents, of your gurus and your professors in a correct light of the wisdom which they are showing you, because they have seen the better world. And that's how it matters today. When I was telling Anusha ji when I was in the boardroom, that journey I pursued. I did my BSc Physics honors, then I did my Computer Applications Master, then I did Masters in Management and then PhD and all that. And the path it took me to realize what I want to do in my life took me around 8 years. You can always shorten that path by knowing what you want to be. We are giving technical education on par with the global competition, and apart from that, with a value-based education. Adishankara always give value-based education, Sanatana Dharma, and also will be application of technologies while as a student only in the 4 years. Once they complete their 4 years, they will place in a reputed companies in a ahead of technologies. In the future, you will get that kind of opportunity where all management is only putting efforts in the same way with the team spirit of the faculty and the heads of the department, the deans, which is a routine practice. Merit, excellency is the habit of the Adishankara. That way I assure, and the management is also taking towards that direction. And moreover, maybe the present management, Anusha, Arvinda, Aishwarya, they are all youngsters.
they know they will connect easily to the present youth because they are all youngsters. We are all outdated or maybe you can say aged. So future Adi Shankara management will be run by youngsters, dynamic people who will connect you, your demands, your requirements for the future. I assure that kind of education in the Adi Shankara. With that I can conclude. Moreover, the placement wise, we are very, very happy that all our students are placed in the internship and in the placements also. Around 1,000 students are placed in the form of internship, in the form of గూడూరు అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఏసీఏ సబ్ సెంటర్ జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సహకారంతో వేసవి క్రికెట్ శిక్షణ శిబిరం మే నెల 2వ తేదీ నుండి ప్రారంభమవుతుందని ఆసక్తి గలవారు 2వ తేదీ స్టేడియం వద్ద పేర్లు నమోదు చేసుకోవాలని సబ్ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ ముని గిరీష్ వెల్లడించారు. గూడూరు పట్టణంలోని అల్లూరి ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఏసీఏ సబ్ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ ముని గిరీష్ మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం మే నెల 2వ తేదీ నుండి నెల రోజుల పాటు వేసవి క్రికెట్ శిక్షణ శిబిరం నెల్లూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. 7 సంవత్సరాల నుండి 16 సంవత్సరాల లోపు వారు పాల్గొనవచ్చని, ఇక్కడ శిక్షణ పొందిన జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎంతో మంది గుర్తింపు పొందారని అన్నారు. ఆసక్తి గల క్రికెట్ క్రీడాకారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో అనిల్, లవకుమార్, సురేందర్ రెడ్డి, నాగేశ్వరరావు, మహేష్, మస్తాన్, రజని, సుబ్రహ్మణ్యం, విజయ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అల్లూరు ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ సబ్ సెంటర్ నందు ప్రతి సంవత్సరం కూడా నెల్లూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారి సహకారంతో సమ్మర్ క్రికెట్ కోచింగ్ క్యాంపు నిర్వహిస్తున్న విషయం అందరికీ కూడా తెలుసు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, సుమారు 20-25 సంవత్సరాలుగా ఈ స్టేడియంలో ఈ నెట్స్ ద్వారా ఎంతోమంది యువ క్రికెట్ క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. మన కోచ్ సురేందర్ రెడ్డి గారు, లవా గారు, ఇంకా చాలామంది సీనియర్ క్రికెటర్స్ కూడా ఈ కోచింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. అదే క్రమంలో ఈ సంవత్సరం కూడా మే 2వ తారీఖు క్యాంప్ 5వ తారీఖు అట్లా ప్రారంభమవుతుంది. కాకపోతే 2వ తారీఖు అందరూ కూడా సర్క్యులర్స్ ఇచ్చి పంపించింది స్కూల్స్కి. అందరు పిల్లలు కూడా 2వ తారీఖు అటెండ్ అవుతారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక డ్రెస్, ఒక కామన్ డ్రెస్ ఒకటి ఈ క్యాంపు ద్వారా వాళ్ళకి అందించాలనుకుంటున్నాము. ఇక్కడి నుంచి ఆడినటువంటి ఎంతోమంది క్రికెట్ క్రీడాకారులు జిల్లా స్థాయిలో ప్రతి వింగ్లో కూడా అండర్ 13 కానివ్వండి, 15, 16, 19 అన్నిట్లో కూడా మన ఈ సబ్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కూడా పైకి వెళ్ళాలని కోరిక. నా కోరిక గూడూరులో ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, రంజీ ప్లేయర్ గూడూరు నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయాలని. మరి ఎప్పటికీ తీరుతుందో తెలియదు. ఈ సమ్మర్ క్యాంపు 2వ తారీఖు నేను చేసే అప్పీల్ ఏంటంటే, గూడూరులో సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే క్రికెట్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వారందరూ కూడా 2వ తారీఖు ఈ అల్లూరి ఆదిశేషారెడ్డి ప్రభుత్వ స్టేడియంలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ సబ్ సెంటర్ నందు రిపోర్ట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా నెల రోజుల పాటు ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా ఈ సబ్ సెంటర్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉందో వారందరూ కూడా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అందువల్ల అందరూ కూడా ఆ రోజు రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ సందర్భంగా మన నెల్లూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ మస్తాను, అలాగే నెల్లూరు జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ కౌన్సిలర్ అనిల్ గారు గూడూరు నుంచి జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్లో ఆఫీస్ బేరర్లుగా రావడం కూడా చాలా సంతోషం. వారిద్దరిని కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాను. గూడూరు డిఎన్ఆర్ కమ్యూనిటీ హాల్ నందు సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో గున్నం సేవా ట్రస్ట్ భరోసా కార్యక్రమంలో భాగంగా నిరుపేద రెడ్డి బంధువులకు నెలకు సరిపడా పల సరుకులు అందజేశారు. గూడూరు డిఎన్ఆర్ కమ్యూనిటీ హాల్ నందు సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో గున్నం సేవా ట్రస్ట్ భరోసా కార్యక్రమంలో భాగంగా నిరుపేద రెడ్డి బంధువులకు నెలకు సరిపడా ఫల సరుకులు అందజేశారు. అధ్యక్షులు దువ్వూరి విజయభాస్కర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గున్నం రెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి గారి దాతృత్వంతో ఇంత మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుందని వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ప్రజేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ గున్నం రెడ్డి మధుసూదన్ రెడ్డి రాధమ్మల దయాగుణం, పర్యావరణం పట్ల వారికి శ్రద్ధ, విద్య, వైద్యానికి అందించే సహకారం మరువరానివని, నిరుపేదలైన 25 మందికి ప్రతి నెల పల సరుకులు అందించడం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయమని వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎం శ్రీనివాసులు రెడ్డి, కృష్ణారెడ్డి, కిషోర్ రెడ్డి, జైపాల్ రెడ్డి, వెంకట్రామరెడ్డి, హరిరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం తరపున గున్నం సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పల సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమం 25 మందికి జరుగుతుంది. ప్రతి నెల వాళ్ళు
దాతృత్వంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. వారికి సింగపూరి రెడ్డి సంక్షేమ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వచ్చేసిన రెడ్డి బంధువులందరికీ రెడ్డి సోదరులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఈరోజు సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో గున్నం సేవా ట్రస్ట్ భరోసా గున్నం రెడ్డి మసూదన్ రెడ్డి గారు రాధమ్మల దాతృత్వంతో మనకి అడిగిన వెంటనే 25 మంది రెడ్డి బంధువులకి వాళ్ళు 4వ ఆదివారం క్రమం తప్పకుండా మనకి ఇది అందజేయడం చాలా సంతోషించదగినటువంటి విషయం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళు విద్య, వైద్యము, ఆధ్యాత్మికత వీటన్నిటితో పాటు ఎంతోమందికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పారిశుద్ధ్యం అయితేమి, స్ట్రీట్ లైట్స్ అయితేమి, పచ్చదనం పరిశుభ్రత అయితేమి, స్కూల్స్ డెవలప్మెంట్ అయితేమి, అదేవిధంగా హెల్త్ అవేర్నెస్ వీటన్నిటి మీద సంఘానికి ఎంతో సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా చదువుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళు చూపించే శ్రద్ధ, ఒక ఎవరైనా సరే గొప్ప స్థాయికి ఎదగాల, చదువు ద్వారానే ఉన్నతిని సాధించగలుగుతారని చెప్పి ఆకాంక్షించేటటువంటి మసూదన్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మాకు సహాయ సహకారాలు ఇప్పుడు అందించేటటువంటి బత్తల రవీంద్ర రెడ్డి అన్న సహకారంతో మొదన్న, అదేవిధంగా రాధమ్మల యొక్క దాతృత్వంతో క్రమం తప్పకుండా గూడూరులోని సింహపురి రెడ్డి సంక్షేమ సంఘం ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. వాళ్ళకి హృదయపూర్వకంగా సంస్థ తరఫున హృదయపూర్వకంగా తాము ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి అనుభవిస్తున్న భూములను మా వద్ద నుండి లాక్కోవటం అన్యాయమని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కోట మాజీ జడ్పీటీసీ సభ్యులు కొత్తపట్నం గ్రామ పంచాయతీ ఉప సర్పంచ్ ఉప్పల ప్రసాద్ గౌడ్ కోరిక మేరకు తిరుపతి జిల్లా కోట మండలం కొత్తపట్నం గ్రామ పంచాయతీలోని శ్రీనివాస సత్రం గ్రామంలో ఆదివారం ఆ గ్రామానికి విచ్చేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పేర్నాటి శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి భూములు కోల్పోతున్న బాధితుల తరపున మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాంతం గురించి క్షుణ్ణంగా గూడూరు ఎమ్మెల్యే పాసం సునీల్ కుమార్కు తెలుసన్నారు. రైతులను అధికారులు బెదిరించడం మానుకోవాలన్నారు. క్రిస్ సిటీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కొత్తపట్నం పంచాయతీ రైతులకు అన్యాయం జరిగితే ఊరుకునేది లేదన్నారు. 1000 కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లను పిలిచి క్రిస్ సిటీ అనే ఒక ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా ఈ ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి 2019-24 సంవత్సరాల మధ్యలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంయుక్తంగా నిర్ణయం తీసుకుని సుమారుగా 2500 ఎకరాల్లో రోడ్లు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసంగా టెండర్లు పిలవడం జరిగింది. సో టెండర్లు పిలిచి టెండర్లు తీసుకున్న తర్వాత ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి రైతులకు సంబంధించి ఏదైతే భూములు ఆక్రమించుకొని గత 30-40 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటూ ఉన్నారో, అదేవిధంగా డీకేటీ కావచ్చు, అసైన్మెంట్ కావచ్చు, సిజేఎఫ్ఎస్ కావచ్చు, రైతు వారి పట్టాలకు సంబంధించిన భూములకి నష్టపరిహారం చెల్లించాలా, పూర్తి స్థాయిలో నష్టపరిహారం చెల్లించిన తర్వాతనే ఆ కాంట్రాక్టర్ని ఇక్కడికి వచ్చి పనులు చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఎవరైతే బీవీఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థకి ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చిందో ఆ సంస్థకు సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు నన్ను కలవడం జరిగింది. 2024 జనవరిలో కలవడం జరిగింది. ఆ రోజు మేము చెప్పింది, ఆ రోజున్న ఏపీఐసి ఎండీ గారికి కానీ, జోనల్ మేనేజర్ గారికి కానీ, రైతులకి చెందాల్సిన నష్టపరిహారం ఏదైతే ఉందో అసైన్మెంట్కి సంబంధించి, సిజిఎఫ్ డీకేటీకి సంబంధించిన 15 లక్షల రూపాయలు, అదేవిధంగా పట్టాకి సంబంధించి 2021లో మన గూడూరు సబ్ కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆనాటి జాయింట్ కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్ గారి సారథ్యంలో 21,75,000 రూపాయల పట్టా పొలానికి ఇస్తామని చెప్పి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది రైతులందరి సమక్షంలో. అదేవిధంగా సిజిఎఫ్ఎస్ డీకేటీ అసైన్మెంట్కి 15 లక్షల రూపాయలు నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆక్రమణలకు సంబంధించి ఆ రోజు వాళ్ళు 3 నుంచి 5 లక్షల రూపాయలు అంటే మేము కాదు 15 లక్షల్లో సగం చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. సో అదొకటి క్లారిటీ లేకుండా ఆ రోజు ఒక డీకేటీ సిజిఎఫ్ఎస్ మీదనే ఆ రోజు క్లారిటీ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా పట్టాపురానికి సంబంధించి 2023 ఆఖరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ 21,75,000 రూపాయలని 23,60,000గా ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో నిర్ణయించడం జరిగింది. 23,60,60,000 రూపాయల పట్టా పొలానికి. ఎందుకంటే 2021
మార్చి ఏప్రిల్లో జరిగిన సమావేశం గూడూరులో అది కాస్త 2023 ఆఖరి దాకా రైతులకు నష్టపరిహారం చెల్లించలేదు కాబట్టి దాన్ని 23,60,000గా నిర్ణయించడం జరిగింది. సో ఈ క్రమంలో జరుగుతున్న సందర్భంలో ప్రభుత్వాలు మారాయి, అధికారులు అయితే మారలేదు. ఆనాటి అధికారులు ఇంకా కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర జాయింట్ కలెక్టర్లు గాను ఉన్నారు. ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకొని డీకేటీలు CJFSలు అసైన్మెంట్లు అని చెప్పి ఆక్రమణలకు సంబంధించి నిర్దిష్టంగా వాళ్ళు ఒక ధర నిర్ణయించి నిర్ణయించిన ప్రకారంగా ఎవరైతే ఆక్రమణలో ఉన్నారో మేము భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆక్రమణదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇస్తామని చెప్పిన అధికారులు ఈరోజు ప్రభుత్వాలు మారంగానే అధికారుల మనసులు కూడా మారిపోవడం, మనుషులు మారిపోవడం, మాట్లాడే విధానాన్ని మార్చుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదు ఇది. ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు 5 ఏళ్లకు ఒకసారి మారచ్చు, లేదు 10 ఏళ్లకు ఒకసారి మారచ్చు, కానీ అధికారులు ఒకసారి అధికారంలోకి వచ్చి వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత 30-35 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఆ పోస్టులో పనిచేస్తారు. బహుశా తహసీల్దార్లు ఆర్డీఓలు కావచ్చు, ఆర్డీఓలు జాయింట్ కలెక్టర్లు కావచ్చు, జాయింట్ కలెక్టర్లు కావచ్చు. కానీ ఈ విధానాన్ని తీసుకొని వచ్చి రైతులు వేరుశనగ పంట వేసుకొని 60 రోజులు పూర్తయింది, ఇంకొక 15-20 రోజుల్లో పెరికేస్తాము, పెరికిన తర్వాత మీకు కావాల్సింది మీరు ఏ విధంగా కావాలనో ఆ విధంగా చేసుకోండి అని చెప్తే నిర్దాక్షిణ్యంగా వేసిన పంటను తొక్కించుకుంటూ ఎవరిచ్చారు వీళ్ళకి హక్కు? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందా? లేదా నరేంద్ర మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు ఏమైనా చెప్పారా సిటీని డెవలప్ చేయాలా, మేము వచ్చి ఇనాగ్రేషన్ చేయాలా అంటే మీరు పోయి పంట పొలాల మీద చేయమని చెప్పారా? లేదు కదా. ఎందుకు అధికారులు అంత అత్యుత్సాహం చూపించడం? వాళ్ళు అడగతున్నారు. ఈరోజు ఇచ్చున్నారు డీకేటీ అని చెప్పి 2020లో ఆనాటి తహసీల్దార్ గారు ఇచ్చున్నారు. ఈ క్రిస్ సిటీలో జరుగుతున్నటువంటి భూమి సేకరణ విధానాన్ని చూట్టుకు మా యొక్క నాయకులు పెద్దలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అయినటువంటి పేర్నాటి సాంప్రెడ్ గారు ఇక్కడ విచ్చేయడం జరిగింది. ఆయన యొక్క సమక్షంలో ఈ యొక్క పంచాయతీలో జరిగేటువంటి ఈ భూసేకరణ ఏ విధంగా ఉంది, దీంట్లో ఎట్లాంటి అవకతవకలు జరుగుతున్నాయో చూడటానికి మా నాయకులు చేశారు. వారికి మా పంచాయతీ తరఫున మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ పంచాయతీలో గత 2018 నుంచి ఇక CBSE ప్రాజెక్టు రావడం జరిగింది. అయితే 2018లో వచ్చిందే కానీ దాని యొక్క విధానం అట్లాగే కుంటిపడిపోయింది. దాని తర్వాత మా యొక్క ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మా యొక్క నాయకులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉన్నటువంటి శ్యాంప్రహడ్ గారి యొక్క నాయకత్వంలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి గోపాలకృష్ణ గారు సబ్ కలెక్టర్ గారి యొక్క అధ్యక్షతన ఆ రోజు మా పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ అన్నిటికి కూడా ఒక అవార్డు ప్రకటించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డీకేటీ పట్టాలకు 15 లక్షలు, అదేవిధంగా సెటిల్మెంట్ పట్టాలకు 21,75,000 రూపాయల లెక్కన ఆ రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే కొంతమందికి ఆ యొక్క ప్రభుత్వంలో కొంత అమౌంట్స్ కూడా ఇచ్చారు. డీకేటీ పట్టాలకి, CJFSకి అన్నిటి కూడా 15 లక్షల లెక్కన ఇచ్చారు. అదేవిధంగా పట్టా భూములు కూడా ఇచ్చారు. అయితే అనివార్య కారణాల వల్ల మన ప్రభుత్వం రాకపోవడం అనేది మన 24లో జరిగినటువంటి ఒక దురదృష్టకరమైన విధానంతో జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని కొనసాగిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈ క్రిస్ సిటీ అనేటువంటి యొక్క ఏరియాలో మా పంచాయతీలో 946 ఎకరాలని తీసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ 946 ఎకరాల్లో కూడా 470 ఎకరాలు సుమారుగా అనాధీనం అని చెప్పి తేల్చారు. మేము గత నుంచి కూడా మేము ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ఇప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నాం, అయా 470 ఎకరాలు ఇది అనాధీనం లేదు, మాకు ఆల్రెడీ పట్టాలు ఇచ్చున్నారు, వాటి యొక్క విధానంలో కూడా మీరు అన్ని చూడండి అని చెప్తే ఏ ఒక్క అధికారి కూడా మా యొక్క ప్రార్థనని, మా యొక్క విన్నపాన్ని కోట నుండి చిట్టమూరు మీదుగా నాయుడుపేట టు తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ను చిట్టమూరు మండలం చిట్టమూరులో ఆదివారం నూతనంగా ప్రారంభించారు. గూడూరు శాసనసభ్యులు పాసం సునీల్ కుమార్ సహకారంతో తిరుపతి రీజనల్ మేనేజర్ జి నరసింహులు, చిట్టమూరు టీడీపీ మండల పార్టీ కన్వీనర్ గణపర్తి కిషోర్ నాయుడులు ప్రారంభించారు. డిపో మేనేజర్ పెంచలయ్య, మెకానికల్ ఇంజనీర్ నారాయణ, సూపర్వైజర్ రఘురామయ్య, కండక్టర్ నరసింహం, డ్రైవర్ వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు. మాకు దిశ
మా గూడూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాసి సునీల్ కుమార్ గారికి మొట్టమొదటిగా ఈ చిత్తూరు మండలం నుంచి ప్రతి ఒక్కరు ప్రజల తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో ఎప్పుడో 15 సంవత్సరాల క్రితం చూసాం చిత్తూరు నుంచి తిరుపతి దాకా వెళ్ళే బస్సులు. అయితే తర్వాత కలెక్షన్ ఉండింది. అయినా కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని సమస్యలు కొన్ని లోపాల వల్ల ఆ బస్సులు ఎత్తేయడం చాలా కష్టపడుతున్నాం. ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన గౌరవ ఆర్ఎం గారు ఒక దేవుళ్ళ వరంలా మనకి ఇక్కడికి తిరుపతి ఆర్ఎం గారు రావడం మనకి నిజంగా అదృష్టం. అక్కడ డిపో కూడా ఎందుకంటే ఆయన రావడం, ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే గారి సహాయ సహకారాలతో దాదాపు 15 బస్సులు తేవడం, రూట్లన్నీ మార్చడం, ప్రతి రూట్ నుంచి మంచి కలెక్షన్ తేవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఆర్ఎం గారు. ఆయనకు కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. అయితే గతంలో ఈ యొక్క బస్సుని ఎత్తడం చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆర్ఎం గారు ఇక్కడ కోటకు వచ్చిన తర్వాత చెప్పడం, ఆర్ఎం గారు దాని గురించి ఆలోచించి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ చేసిన మండల నాయకులకి అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా డిఎం గారికి, అదేవిధంగా ఎంపీడీఓ గారికి, ఎస్ఐ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క బస్సుని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక బస్సు నడపాలంటే దానికి అయ్యే ఖర్చు మన ద్వారా రన్ అయితే ఆ బస్సు శాశ్వతంగా ప్రయాణం చేస్తుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా బస్సుని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి, బస్సులో ప్రయాణించాలా. మంచి టైమింగ్స్ ఇచ్చారు ఆర్ఎం గారు. ఆయన రిటైర్మెంట్ ఉన్నా అయితే మా ఉద్దేశం అయితే ఇంకో 1 year కూడా ఉంటారని కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా జరగదు. అది కూడా ఆర్ఎం గారు చూసుకుంటే ఈ ఏరియాలో గూడూరు నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే గారి సహాయ సహకారంతో ఖచ్చితంగా ఈ డెవలప్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుందని కూడా మేము అందరం కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఉదయాన్నే 6 గంటలకి చిత్తూరు వస్తుంది. చిత్తూరు నుంచి 8:30 గంటల కూడా తిరుపతికి వెళ్ళి తిరుపతి నుంచి స్విమ్స్ హాస్పిటల్, అదేవిధంగా ఐ హాస్పిటల్, అదే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, వీటికి కూడా టచ్ అయ్యేటట్టు కూడా ఒక మంచి ఆలోచన చేసే ఆర్ఎం గారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఎందుకంటే పేషెంట్లు అక్కడి నుంచి 100 రూపాయలు ఆటో బాడికి ఇచ్చేదానికంటే 5 రూపాయల టికెట్తో నేరుగా పోయి పేషెంట్స్ అక్కడ దిగుతారనే ఉద్దేశంతో కూడా మళ్ళీ దాన్ని రూట్ మార్చడం కూడా సార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకోవాలి దాన్ని. అదేవిధంగా మళ్ళీ 9 గంటలకి అక్కడి నుంచి బయలుదేరుతుంది. 9 నుంచి మళ్ళీ తిరిగి 12 గంటలకి కోటకు వచ్చి మళ్ళీ కోటలో 12-10 గంటల కోట నుంచి బయలుదేరి చిత్తూరు మీద మళ్ళీ తిరుపతికి వెళ్తుంది. అంటే మధ్యాహ్నం ఆఫీస్ పనులు ఉంటే ఇప్పుడు మనకు తిరుపతి జిల్లా అయినందువల్ల ఈ బస్సు పెరగడం ఖచ్చితంగా ఇది సక్సెస్ అవుతుంది, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్కి అక్కడికే పోవాలా. అన్ని అధికారులు, జిల్లా స్థాయి అధికార యంత్రాంగం మొత్తం తిరుపతిలో ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు జిల్లాకి అక్కడికే పోవాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ బస్సు ప్రయాణం సౌకర్యంగా ఉంటుందని కూడా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా సాయంత్రం హాస్పిటల్ పనులు, ఆఫీస్ పనులు అన్నీ చూసుకొని కూడా మళ్ళీ 6 గంటలకి బస్సు ఎక్కితే రాత్రి 8 చిత్తూరుకి చేసేటట్టు పెట్టారు ఆర్ఎం గారు. కాబట్టి మీరందరూ ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలా. ప్రత్యేకంగా రవాణా శాఖ మంత్రులు గౌరవ మంత్రివర్యులు రాంప్రసాద్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతి దగ్గర పేద ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉన్న విధంగా ప్రభుత్వం పనిచేయడం, దాంట్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మోడీ గారి సహాయ సహకారాలతో ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, ప్రజల శ్రేయస్ కోసం ప్రజలకి సహాయ సహకారాలు అన్ని కూడా అందిస్తారని మరొకసారి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాసి సునీల్ కుమార్కి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి జీవితాంతం గుర్తుండేలా ఆర్ఎం గారిని గుర్తుపెట్టుకుని కూడా తెలియజేస్తూ మంచి అవకాశం కల్పించిన మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చిల్లకూరు మండలం కలవకొండ గ్రామం కొండపై వెలసి ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానంలో స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష అలంకరణ ఏర్పాటు చేసి మంగళ వాయిద్యాలు, వేద మంత్రాలతో పల్లకి సేవ ఘనంగా నిర్వహించారు. భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं नारायणकं हरिं
భూయస్తస్వ సంపదాం సంతాపయతస్వం దేహనాపాదతలమస్తకం తస్యాంతే సుసరగం సూక్ష్మం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ వసుమాన్ భవతే చంద్రమావాహవాన్ పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ వసుమాన్ భవతే తయేవం మనుబోలు గ్రామంలోని శ్రీ గంగమ్మ పరమేశ్వరి ఆలయంలో ఆదివారం అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయంలో నూతన గంగపెట్టెను ఏర్పాటు చేసి పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు కుమార సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. యాదవ సంఘం మనుబోలు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. ఈ పూజలలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. కీప్ వాచింగ్ సిఆర్ న్యూస్.